everyone. Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's session. Dear children, today's video will be of a book review part 2, that is pointers. So in today's video we are going to discuss questions from the pointers section. So let's begin with the pointers section of lesson a book review. या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलंय की बुक रिव्ह्यू म्हणजे काय आणि एका बुकचा रिव्ह्यू आपण मागच्या पार्ट मध्ये बघितला, पार्ट 1 मध्ये. विच वॉज दॅट बुक? So that book was George's Secret Key to the Universe, and it was written by Lucy Hawkins. We have learned that in first part. In today's session we are going to do pointers section from this lesson, a book review, George's Secret Key to the Universe. So this is the book, George's Secret Key to the Universe, and we have learned some part of this book in first part of this lessons video. Here comes the first question from pointer section. Answer the following questions. आपल्याला इथे काही प्रश्न दिलेत आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं आपण या पॅसेज मधून शोधून लिहिणार आहोत. Question A. What do George's parents do to save the planet? We have learned that George's parents, both his mother and father, they were ardent environmentalists. So they were caring for the environment. And so what were they doing to save the planet? जॉर्जचे पालक आपला हा ग्रह वाचवण्यासाठी काय करत होते? Let's write the answer. George's dad is an ardent environmentalist. अगदी उत्साही पर्यावरणवादी होते ते. Both his parents are committed to the cause of saving the planet. What were they doing to save the planet? So they use a bicycle instead of a car. There is a ban on TV and computers in their house. They don't buy things like bread and biscuits. They eat only vegetarian and home cooked food so that it won't harm any animal. They even use candles to light the house to avoid using electricity. इलेक्ट्रिसिटीचा अवॉइड करत होते ते यूज, कारण त्यांना वाटत होतं की इलेक्ट्रिसिटीमुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होतो. And so they were using candles instead of electric bulb and tube light. So these were the things George's parents do to save the planet. Now let's move to the question B. Question B. What planet do we live on? आपण कोणत्या ग्रहावर राहतो? Very easy answer. We live on the earth. As you know, earth is the planet. So we live on the earth, that is a planet. Next question. Does George agree with his parents? जी काही जॉर्जच्या पॅरेंट्सची मतं होती त्याच्याशी जॉर्ज सहमत होता का? You know the answer. And one more part is there of this question. Write what he thinks. जर तो सहमत होता की नव्हता तर तो काय विचार करत होता ते पण आपल्याला लिहायचंय. Let's write the answer. No, George does not agree with his parents. George त्याच्या पॅरेंट्सशी सहमत नव्हता. Then what he was thinking about? He thinks that neither the TV nor the computer is a bad thing. He thinks that it's possible to save the earth using the computers and the internet. His parents were thinking that we are making harm if you use the electricity, TV, computers, internet. But George does not agree with his parents. He was thinking that it is possible to save the earth using the computers and the internet. If you use it wisely, it will never harm our mother earth. That was what George thinking.
Question D. Who is George's friends and neighbor? Who is George's friend and neighbor? Who is George's friend? So you know, very easy answer. Annie is George's friend and neighbor. Next question. Who is Eric? What does he do? Who is Eric? जर तुम्ही पहिला पार्ट पाहिला असेल तर ह्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला फटाफट सांगता येतील and you can write it in your own words too. So who is Eric? As we have learned in part 1, Eric is Annie's father and he is a brilliant scientist. And what does he do? He answers all of George's questions. Georgeच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं ते देत असत. He is a brilliant scientist and answered all of George's questions. Shall we move to the next question? So next question is, what can Cosmos do? First of all, tell me what is Cosmos? Yes, so Cosmos is a super computer built by Eric, that is Annie's father. एनीच्या फादरने एरिकनी बनवलेला हा सुपर कम्प्युटर होता आणि तो काय करू शकत होता. लेट्स राईट इट. वी हॅव ऑलरेडी सीन इन पार्ट 1. म्हणून तुम्हाला मी सांगते की पार्ट 2 करताना पार्ट 1 पुन्हा एकदा बघा आणि पार्ट 1 झाल्यानंतर लगेचच आपण ह्या ऍक्टिव्हिटी केल्या तर इट इज व्हेरी इझी फॉर अस टू डू द ऍक्टिव्हिटी और आन्सर द क्वेश्चन. व्हॉट कॅन कॉस्मॉस डू? Cosmos has incredible powers. It can literally open windows on the universe and take you to any planet, star, comet and even to a black hole. आता हे ब्लॅक होल काय आहे याच्याबद्दलची माहिती तुम्हाला एक तर तुम्ही नेटवर सर्च करून तुम्ही बघा, तुम्हाला सोप्या शब्दात कळेल तर. अदरवाइज यू कॅन आस्क टू युअर सायन्स टीचर. अदरवाइज when you will be in standard 10, there is a lesson on Stephen Hawking. There you will get to know about this black hole. स्टार म्हणजे काय, प्लॅनेट म्हणजे काय, कॉमेट म्हणजे काय हे तुम्ही जाणता, पण ब्लॅक होल थिअरी म्हणजे काय आहे हे तुम्हाला थोड्या वरच्या इयत्तांमध्ये कळेल किंवा तुम्ही आता इंटरनेटवर शोधून त्याची माहिती घ्या. And of course, Cosmos can also bring you back from there. So what can Cosmos do? Cosmos काय करू शकत होता? Cosmos has incredible powers. It can literally open windows on the universe and take you to any planet, star, comet, and even to a black hole. And of course, Cosmos can also bring you back from there. असं नाही की फक्त तो तुम्हाला कुठल्याही ग्रहावर ताऱ्यावर नेऊन सोडेल, परंतु तो तुम्हाला तिथून आणू पण शकत होता. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the nasty scientist want? तो जो दुष्ट सायंटिस्ट होता त्याला काय पाहिजे होतं? आपल्याला माहिती आहे त्याला काय पाहिजे होतं. लेट्स पुट इट इन आवर वर्ड्स. ही इज प्लॅनिंग टू स्टील कॉस्मॉस and all of Eric's research so that he can establish his own rule on another planet. त्याला काय पाहिजे होतं? He wanted to steal Cosmos and all of Eric's research so that he can establish his own rule on another planet. तो काय प्लॅन करत होता? त्याला एरिकचा कॉस्मॉस हा सुपर कम्प्युटर पाहिजे होता की ज्याच्या मदतीने आणि एरिकचं जे काही संशोधन, जे काही त्यांनी आतापर्यंत रिसर्च केला होता त्याच्या मदतीने तो दुसऱ्या एखाद्या ग्रहावर स्वतःची सत्ता गाजवू पाहत होता. ओके. Question. Name the following with the help of the passage. Now we have to name something which answers are there in the passage. So you will read the passage again and again to find out the answers of all these questions. What we have to name? The book that is reviewed. Which book is reviewed here? कुठल्या पुस्तकाचं रिव्ह्यू केलंय? You know the name of that book. What is the name of that book? Let's write. George's Secret Key to the Universe. So this is the book which has been reviewed here. या पुस्तकाचं परीक्षण केलंय किंवा बुक रिव्ह्यू आपल्याला इथे वाचायला मिळालंय.
हे पुस्तकाचं मी तुम्हाला कव्हर पेज सुद्धा दाखवलेलं आहे. याचे रायटर्स कोण आहेत, त्यांची थीम कोणाची आहे, स्केचेस कोणी काढलेले आहेत, कशाबद्दल हे बुक आहे, कंटेंट नॉलेज काय, हे सगळं आपण पार्ट 1 मध्ये पाहिलेलं आहे. सो डोंट मिस पार्ट 1 ऑफ दिस व्हिडिओ. नेक्स्ट थिंग, the author of the book. Who has written this book? So it is written by Lucy Hawking, that is the daughter of Stephen Hawking. Next, the person who has presented the information in the book. Who has given the information? Whose information has been used by Lucy Hawking? So he is none other than Stephen Hawking. Stephen Hawking, he was a great scientist from our age, and he is the person who has presented the information in the book. त्यांनी या पुस्तकातल्या सगळ्या गोष्टींची माहिती आपल्याला दिलेली आहे. And the next thing is the person who has drawn pictures for the book. Whose sketches are there in this book? So he is Gary Parsons. Okay. पुस्तकाबद्दल अत्यंत महत्त्वाची माहिती आपण इथे लिहिली आहे. The name, the author, the person who has presented the information, and the person who has drawn pictures for this book. So these are 4 very important information boxes related to this book. Next, question number 3. Read the following. आता इथे एक छानशी ऍक्टिव्हिटी आहे. फक्त आपल्याला वाचायचं आहे. पण ते वाचताना कसं वाचायचं बघा. You read it very carefully and you understand what we are supposed to read. नुसतं वाचायचं नाहीये, तर ते जे काही दिलंय ते आपल्याला समजून वाचायचं. Read it with understanding. See what is given to us. Expect. There are some words. आपण फक्त वाचणार आहोत, पण ह्याच्याबद्दल जास्तीची माहिती आपण एका पुढच्या व्हिडिओमधून घेणार आहोत. Expect, expected, past form of expect. Next, unexpected, opposite of expected, unexpected. And the next form, unexpectedly. आता हा आपण adverb, adjective, verb वेगवेगळे आपण parts of speech पाहिलेले आहे. हे कोणता फॉर्म आहे हे तुम्ही ओळखायचं. ओके. नेक्स्ट, fortune, fortunate, unfortunate, unfortunately. One more group of word is there. Able, ability, disability, disabilities. आता हे वेगवेगळे फॉर्म्स आपल्याला इथे दिलेले आहेत. आपण फक्त वाचूया पुन्हा एकदा. We will read it once again. Expect, expected, unexpected, unexpectedly. Fortune, fortunate, unfortunate, unfortunately. Able, ability, disability, disabilities. ओके. तुम्ही पण असं मोठ्याने वाचायचं हे सगळे शब्द आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा. Question number 4. What are the various things we find in the universe? List them from the passage. आपल्याला युनिव्हर्स मध्ये काय काय बघायला मिळतं ह्या पॅसेज मध्ये आलेल्या गोष्टींची एक लिस्ट बनवा असं त्यांनी सांगितलंय. The various things we find in the universe are planet, star, comet, and a black hole. So these are the things we find in the universe, which are mentioned in this passage. Okay, got it clear? Planet म्हणजे ग्रह,
स्टार्स म्हणजे तारे, कॉमेट म्हणजे धूमकेतू आणि ब्लॅक होल ज्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगितले. Next question, question number 5. Write an informal letter from George to his parents. In the letter, George tells his parents what he thinks. आता आपल्याला एक इनफॉर्मल लेटर लिहायचे. आपण लेटरचे दोन प्रकार बघितले, फॉर्मल अँड इनफॉर्मल लेटर. आपल्या पॅरेंट्सना, आपल्या रिलेटिव्सना जे आपण लेटर लिहितो त्याला इनफॉर्मल म्हणतात. आणि जे आपण ऑफिशियल लेटर लिहितो की काही आपल्या तक्रारी असतात किंवा आपल्याला सुट्टी पाहिजे तर आपण HMना लेटर लिहितो किंवा आपले आई वडील ऑफिसला जात असतील तर त्यांना ऑफिसला काही कळवायचं असेल ते असेल किंवा आपण आपल्या एरियामधल्या एखाद्या जे कोणी ऑफिशियल असतात आपले BMC कॉर्पोरेटर्स असतात किंवा त्यांना जे पत्र पाठवतो अशा सगळ्या लेटर्सना फॉर्मल किंवा ऑफिशियल लेटर आपण म्हणतो. इनफॉर्मल म्हणजे आपले नातेवाईक, आपले आई वडील यांना जे आपण लिहितो त्या पत्राला इनफॉर्मल असं म्हणतात. ओके. आता ह्या लेटरमध्ये जॉर्जला त्याच्या पालकांना जे काही सांगायचंय ते तो लेटरमधून सांगतो असं आपल्याला लिहायचं. कारण आपण वाचलं देअर इज नो डिस्कशन ॲट देअर होम. त्यांच्या घरामध्ये कुठल्याही प्रकारची चर्चा चालत नसेल आणि त्याच्यामुळे त्याला जे काही वाटत होतं हे तो त्याच्या आई वडिलांना पत्रातून कसं लिहितो हे आपल्याला इथे लिहूया आपण किंवा लिहून दाखवूया. Put his thoughts in the letter. So you know, informal letter. This is informal letter, so we are not mentioning address here, directly the date 2nd April 2021. Opening of the letter, dear dad and mom. Because he is writing to his parents, he is beginning with dear dad and mom. This is the opening of the letter. Now the content of the letter. It is good that both of you care for our environment. त्याला हे आवडते की आई वडील वातावरणाचा पर्यावरणाचा विचार करतात. It is good that both of you care for our environment. You expressed your views about science and technology. तुमची जी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी बद्दलची काही मतं आहेत तुम्ही मला सांगितली. You feel that modern invention in these fields causes a lot of damage on the earth. But I reacted angrily. तुम्ही सांगितलं की विज्ञानातले जे काही आहे शोध त्याच्यामुळे पृथ्वीला धोका निर्माण होतोय पण मला खूप राग आला कारण तुम्ही घरामध्ये इलेक्ट्रिसिटी नाही त्याच्यामुळे टीव्ही नाही कम्प्युटर नाही कार वापरत नाही मग सगळे मित्र मला चिडवतात म्हणून मला राग आला and I reacted angrily. Sorry dad and mom. बघा आई वडिलांची क्षमा मागतो तो. I do not agree with your views. पण तुमच्या मतांशी मी सहमत नाही. Instead of causing damage to the earth, I believe that it's possible to save the earth using the computers, TV and other modern invention. तुमच्या मताबरोबर मी सहमत नाहीये. मला असं वाटतं की आपण कम्प्युटर, टीव्ही इतर सगळ्या गोष्टी वापरून सुद्धा आपण पृथ्वीचं संरक्षण करू शकतो. But you are thinking otherwise. Most of the people have realized the advantages of science and technology. You may not be knowing how I suffer jeering and ridicule from my friends. बघा बऱ्याच लोकांनी आता हे जाणून घेतलंय की सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आपण आपलं आयुष्य खूप सुंदर करू शकतो. त्याचे अनेक फायदे आहेत. तुम्हाला माहित नाहीये पण माझे मित्र मला किती चिडवतात, टिंगल टवाळी करतात तुमच्या या वागण्यामुळे. Apart from that, I feel sorry when people report about your views. ते तर आहेच आणि तुमच्या मतांबद्दल जेव्हा लोक आपलं मत प्रदर्शित करतात हसतात तेव्हा मला खूप वाईट वाटतं. Father, I hope both of you will rethink about your recent views. मला अशी आशा आहे की तुम्ही दोघं पण तुमची जी काही मतं आहेत त्याच्यावर पुन्हा विचार कराल आणि या सायन्स टेक्नॉलॉजीचा आपल्या घरात पण वापर करण्याबद्दल तुम्ही सहमत व्हाल माझ्याशी. Many many regards. Yours lovingly, George. So in this way we have written an informal letter which was in George's word. He used to express his thoughts about modern science and technology to his parent. George,
आई वडिलांना कसं पत्र लिहील ते आपण इथे लिहून दाखवलेलं आहे. सुरुवातीला तो असं सांगतो की सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ही किती उपयुक्त आहे, त्याचा वापर करून आपण पृथ्वीचा संरक्षण करू शकतो, पृथ्वीचं किंवा तिचं विनाशापासून तिला थांबवू शकतो. आणि तुमच्या या वागण्यामुळे मला काय काय भोगावं लागतंय, कसं मला किती वाईट वागणूक मिळते मित्रांकडून, शेजाऱ्यांकडून, हेही तिकडे तो सांगतो. आणि शेवटी तो सांगतो पॅरेंट्सना की तुम्ही पुन्हा एकदा तुमच्या ह्या मतांवर विचार करा आणि सायन्स टेक्नॉलॉजी आपण पण स्वीकारूया, असं त्याला आशा वाटते. सो दिस वॉज अ लेटर रिटन बाय जॉर्ज टू हिज पॅरेंट्स. अशा प्रकारे पत्रलेखन केलं जातं. तुम्ही सुद्धा एखादा वेगळा टॉपिक घेऊन आपल्या आईबाबांना पत्र लिहायची प्रॅक्टिस करा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hold debates on the following issues in your mother tongue and then write the main points in English. बघा आता ही ग्रुप ऍक्टिव्हिटी आहे. डिबेट, चर्चा घडवून आणायची. 2 ग्रुप्स असतात डिबेटिंग मध्ये. एक त्या मुद्द्याच्या बाजूनी बोलेल, एक विरोधात बोलेल, त्याला डिबेट असं म्हणतात. तर अशा डिबेट्स तुम्ही ग्रुपमध्ये करायचे आहेत. तुम्ही मातृभाषेत हे करा, हरकत नाही. आणि मात्र त्याचे फक्त मेन पॉइंट्स तुमच्या डिबेटचे असतील ते इंग्लिशमध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करा. सो व्हॉट आर द टॉपिक्स फॉर द डिबेट्स? इज सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी गुड फॉर अस? व्हेरी नाईस टॉपिक. सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आपल्यासाठी चांगला आहे का? हा एक टॉपिक आहे डिबेटसाठी. सेकंड इज कॅन वी अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटीचा वापर आपण थांबवू शकतो का किंवा तो टाळू शकतो का? आपल्याला लाईट नसेल तर चालेल का? अँड थर्ड टॉपिक इज व्हॉट आर द मेजर प्रॉब्लेम्स इन टुडेज वर्ल्ड? आजच्या जगातले जे मुख्य समस्या किंवा प्रॉब्लेम्स आहेत ते कोणते आहेत, त्याच्याबद्दल चर्चा करायची. किती सुंदर विषय दिलेले आहेत बघा. लेट्स ट्राय टू राईट देम वन बाय वन. टॉपिक इज सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी गुड फॉर अस? तुम्हाला काय वाटतं, सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी आपल्यासाठी चांगली आहे का? आपण लिहूया बघा. ही माझी मतं मी सांगते, याच्यापेक्षा वेगळी तुमची मतं असतील तुम्ही ती जरूर लिहा. Science and technology is boon for us. Boon, blessings. Various inventions have a lot of advantages to the living beings. We have to use it only for progress. It is curse when man uses it for destruction. बघा आता मी काही मुद्दे इथे लिहिले. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इज बोन फॉर अस. सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हा आपल्यासाठी एक आशीर्वाद आहे, आपल्यासाठी खूप चांगला आहे. विज्ञानामुळे वेगवेगळ्या गोष्टींचे शोध लागले आहेत आणि त्याचा फायदा संपूर्ण सजीव सृष्टीला होतोय. परंतु आपल्याला फक्त प्रोग्रेससाठी, आपल्या प्रगतीसाठी हे वापरलं पाहिजे. आणि जेव्हा मानव ह्या विध्वंसक, त्याच्यापासून ॲटम बॉम्ब बनवतो किंवा तोफा, बंदुका अशा गोष्टी बनवतो किंवा प्रचंड हानी करणाऱ्या गोष्टी आपण बनवतो, तेव्हा मात्र तो विज्ञान हा एक शाप आहे असं वाटतं. म्हणजे हे 4-5 पॉइंट्स तुम्हाला मी इथे दाखवलेत, पण याच्यामध्ये तुम्हाला मी दोन्ही साइड्स दाखवले. अशा प्रकारे आणखीन पॉइंट्स तुम्ही ह्या लिस्टमध्ये ऍड करू शकता. We will टॉपिक कॅन वी अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी? तुम्हाला काय वाटतं, आपण विजेचा वापर पूर्णपणे टाळू शकतो का आजकालच्या जमान्यात? लेट्स राईट द आन्सर. कॅनॉट अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी. इट इज मच नीडेड सोर्स ऑफ एनर्जी. आजच्या काळात आपण इलेक्ट्रिसिटीचा वापर टाळूच शकत नाही. मशीन्स, instruments and other apparatus and home appliances run on electricity. बघा कारखान्यांमधल्या मशीन्स, हॉस्पिटलमधले वेगवेगळी मशीन्स किंवा साधनं, घरातल्या आपल्या वॉशिंग मशीन, मिक्सर सारखी साधनं, काही घड्याळं, मोबाईल फोन्स, कम्प्युटर्स, लॅपटॉप, हे सगळं इलेक्ट्रिसिटीवर चालतं. आणि त्यामुळे आपण इलेक्ट्रिसिटीचा वापर टाळू शकत नाही. The big factories, companies run only on electricity where so many people get their jobs. मोठ्या मोठ्या फॅक्टरीज, कंपनी ह्या इलेक्ट्रिसिटीवरच चालतात, जिथे हजारो लोकांना काम मिळतं आणि त्यामुळे त्यांचं पोट भरतं. सो वी कॅनॉट अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी.
In today's era, every field of life is only and only run on electricity. आजच्या जगामध्ये प्रत्येक गोष्ट ही इलेक्ट्रिसिटीवर. एक दिवस जरी लाईट गेले तरी आपल्याला किती अनइझी होतं बघा. काही काळासाठी गेले तरी आपल्याला अनइझी होतं. सो एव्हरी फील्ड ऑफ लाईफ, मग अगदी शेतीपासून ते विमान तंत्रज्ञानापर्यंत असू देत, अणुशक्तीची निर्मिती असू दे, ह्या सगळं इलेक्ट्रिसिटीवर चालतं. and our life will be motionless without electricity. जर एक दिवस जरी वीज बंद झाली तरी आपलं जीवन ठप्प होऊन जातं. So we cannot avoid electricity. Okay? And the next topic, what are the major problems in today's world? So there are many, but we will list some of them. Major problems in this world are global warming, pollution related to air, water and noise, factory waste, terrorism, environmental issues, increase in diseases like cancer, obesity, diabetes, etc. and scarcity of water. बघा आजच्या युगामध्ये, आजच्या जगामध्ये भेडसावणाऱ्या, जगातल्या प्रत्येक देशाला भेडसावणाऱ्या या समस्या आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंग आहे की जागतिक जे तापमान होतं हे दिवसेंदिवस वाढायला लागले. त्याच्याबरोबर हवेचं, पाण्याचं, ध्वनी प्रदूषण आहे. फॅक्टरीमधून जे बाहेर पडणारा जो निरुपयोगी कचरा आहे तो कुठे टाकायचा. टेररिझम आहे, पर्यावरण विषयक इश्यूज आहेत, कॅन्सर किंवा डायबिटीज सारखे संपूर्ण जगात या पेशंटची संख्या वाढते. पाण्याची दुर्भिक्षता आहे. असं म्हटलं जातं की तिसरं वर्ल्ड वॉर जे आहे ते पाण्यासाठी होईल. अशा खूप सारे प्रॉब्लेम्स आहेत. इथे मी काही प्रॉब्लेम्स मेन्शन केलेत. ह्याच्यापेक्षाही वेगळे प्रॉब्लेम्स तुम्ही या लिस्टमध्ये ऍड करू शकता. म्हणजे डिबेट करून ते पॉइंट्स आपण मराठीत डिस्कस करायचे आणि लिहिताना ते इंग्लिशमध्ये कसे लिहायचे हे मी तुम्हाला इथे दाखवलेलं आहे. One more very important question. Note the following points which are used to write a book review. आता जो आपला मेन टायटल किंवा टॉपिक होतं मागच्या आणि या व्हिडिओचं, बुक रिव्ह्यू, पुस्तक परीक्षण कसं करायचं, तर ते आपण आता एका पुस्तकाचं करणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला कोणकोणत्या मुद्द्यांची गरज लागते किंवा मदत होते बघा. नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द इलस्ट्रेटर or artist who draws pictures, what the book is about, your opinion about the book. So these are some of the points. Name of the book, पहिलं आपण पुस्तकाचं नाव, ऑथरचं किंवा रायटरचं नाव, त्याच्यात जर चित्र असतील तर त्या आर्टिस्टचं नाव, पुस्तक कशाबद्दल आहे आणि आपलं मत. तर या 5 मुद्द्यांना धरून आपण कोणत्याही पुस्तकाचं परीक्षण किंवा रिव्ह्यू करू शकतो. आता त्याचा पुढचा पार्ट बघा. Using the above points, try to write a simple book review on any book of your choice is about 10 to 12 lines. आता हे 5 पॉइंट यूज करून कुठल्याही एका पुस्तकाचं तुम्ही 10 ते 12 ओळींमध्ये रिव्ह्यू लिहायचे. ओके. रिव्ह्यू ऑफ वन बुक. बघा इथे मी एक पुस्तक निवडले. If I Never Forever Endeavor. So this book is, name of the book is If I Never Forever Endeavor. Endeavor means try, prayas, prayatna, efforts. Who is the writer of the book? Name of the author is Holly Madey. So this is the author of the book. ओके. 2 पॉइंटची आपण इथे माहिती घेतली. हे पुस्तकाचं तुम्हाला मी फ्रंट पेज दाखवलंय. एका पक्षाची ही गोष्ट. नेम ऑफ द बुक इज इफ आय नेव्हर फॉर एव्हर एंडेव्हर. मी जर कधीच प्रयत्न केला नाही तर, असं त्याचा अर्थ आहे. नाउ वी विल राईट व्हॉट द बुक इज अबाउट. हे पुस्तक कशाबद्दल आहे थोडक्यात मी तुम्हाला सांगते इथे. This book is about a bird who didn't yet know how to fly. The bird has to decide if it will try to fly, but it was not sure if it wants to. The bird thought, if I never forever endeavor, then I won't ever learn. On one wing, he worries he might fail, and on the other wing, he thinks of how he may succeed. He worries that if he tries, he may get lost in the world. That makes him
want to stay in his nest where he is safe. ही पुस्तकाची थीम तुम्हाला मी इथे सांगितली आहे. एक छोटासा पक्षी असतो, त्याला अजूनही उडता येत नसतं. आता उडायचं की नाही हेच त्याचं ठरत नसतं. त्याला एकदा वाटतं की मी जर कधी उडायचा प्रयत्नच नाही केला तर मी कधीच उडायला शिकणार नाही. एका बाजूला त्याला हे वाटत असतं की मी उडता उडता पडलो तर मी ह्या जगात कुठेही हरवून जाईल. आणि दुसऱ्याकडे त्याला असं वाटत असतं की मी उडणं शिकलं पाहिजे. पण शेवटी तो असं ठरवतो की त्याच्या घरट्यातच तो सुरक्षित आहे. अशा वेगवेगळ्या त्याच्या मनात चाललेल्या विचारांबद्दलचं हे पुस्तक आहे. पॉइंट युअर ओपिनियन अबाउट द बुक. आता मी जेव्हा हे पुस्तक वाचलं तेव्हा मला या पुस्तकाबद्दल काय वाटलं. सो आय राईट माय ओपिनियन अबाउट दिस बुक. I think this book would help other children to learn that trying new things can be scary, but sometimes when we try, we can find things that make us happy too. मुलांना वाटतं की नवीन नवीन गोष्टी शिकायला पाहिजेत, पण ते शिकताना किंवा शिकण्यापूर्वी त्यांना खूप भीती वाटत असते. पण एकदा का आपण शिकलो की त्या गोष्टीतून आपल्याला खूप आनंद मिळतो. सायकल चालवणं, पोहणं ह्या गोष्टी करताना आपण सुरुवातीला खूप घाबरतो. पडायला किंवा बुडायची भीती वाटते. पण एकदा का ती गोष्ट आपल्याला छान करता यायला लागली की त्याच्यातून मिळणारा आनंद हा खूप मोठा असतो. And this book will help others know that mistakes are okay and part of learning. Even if you are doing mistake, it's no problem. It's part of your learning. My favorite part is that the bird tried and learned that she could fly. I also like that I read this book because it gave me a chance to talk about making mistakes and how I don't like making them. मला हे आवडतं की ह्या पुस्तकातून मला हे शिकायला मिळालं की चुका करा, जो चुकेल तो शिकेल. आणि त्यामुळे मला हे पुस्तक खूप आवडतं. दे लर्न दे आर गुड अँड पार्ट ऑफ लर्निंग. चुका जर केल्याच नाही तर आपण शिकणारच नाही. चुकांना घाबरून आपण जर शिकण्याचा प्रयत्नच नाही केला तर आपण कोणतीच गोष्ट शिकणार नाही. सो डू मिस्टेक बट लर्न इट. सो दॅट्स व्हॉट आय लर्न फ्रॉम दिस बुक. Children should like this book because it teaches about trying a new thing and how it's important to get past being scared so you can learn new things. मुलांनी हे पुस्तक जरूर वाचलं पाहिजे असं मला वाटतं. कारण या गोष्टीतून तुम्हाला हा मेसेज मिळतो की एखादी गोष्ट करताना तुम्ही जर घाबरलात तर तुम्ही काहीच शिकणार नाही. पण त्या भीतीवर मात करून तुम्ही जर पुढे गेलात तर तुम्ही नवनवीन गोष्टी आयुष्यात शिकू शकाल. So in this way, my dear children, we have done this book review for a new book. So I hope you will use these points and review your own book. तुम्ही पण हे points वापरून अगदी कोणत्याही एका पुस्तकाचं रिव्ह्यू करा. मग तुमच्या मातृभाषेतला असो, हिंदी असो, इंग्लिश असो, कोणतंही एक पुस्तक घ्या तुम्हाला आवडलेलं आणि ह्या वेगवेगळ्या पॉइंटवर मी जसं दाखवलं एकदम सिंपल वर्डमध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करा. So in this way, in 2 parts, we have learned what is a book review and how to review a book.